آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ راستہ دکھانے والا اللہ ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ آج کے اس پارٹ میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی راز کو سمجھیں گے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت محنت کرتا ہے، وہ اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی عقل اسے صحیح راستے پر لے جائے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ عقل سے بھی اوپر ایک چیز ہے اور وہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا استاد یا سب سے نیک انسان بھی کسی کے دل میں روشنی نہیں بھر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ راستہ دکھانا اللہ کی وہ صفت ہے جسے الہادی کہا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں راستہ دکھا دوں، اس لیے تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، اس کائنات کا مالک ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے راستہ مانگے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک بار مل گئی تو ہمیشہ رہے گی، بلکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے ہر پل اللہ سے مانگتے رہنا پڑتا ہے۔ ہماری عقل اور اللہ کا راستہ۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ انسان کو اس کے غلط کام خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ یہاں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہم اصل میں اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی طاقت کو پکارتے ہیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن کے مطابق سیدھا راستہ وہ نہیں ہے جو ہمیں آسان لگے، بلکہ وہ ہے جس پر نبیوں اور صدیقینوں نے سفر کیا۔ وہ راستہ صبر کا ہے، شکر کا ہے اور حق پر ڈٹے رہنے کا ہے۔ دوستو، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اللہ کے راستے کے بیچ میں آتی ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگی میں صراط مستقیم کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جانکاری قیمتی لگی تو میرا چینل اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں یا اللہ ہمیں ہدایت دے ضرور لکھیں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ الفاتحہ میں ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کو دنیا کی چمک دمک دھوکہ نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ریت پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچ دیں اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں جو تمہیں اصل راستے سے دور لے جائیں گے۔ انسان کو اللہ کا راستہ دکھنے میں سب سے بڑی دیوار اس کا اپنا تکبر ہوتا ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ابلیس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، کمی صرف عاجزی کی تھی۔ یاد رکھیے، اللہ کا راستہ ہمیشہ جھکنے والوں کو ملتا ہے، اکڑنے والوں کو نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب ہمارا دل پیسے، عہدے اور شہرت کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کا دکھایا ہوا راستہ دھندلا لگنے لگتا ہے۔ ہم حرام اور حلال کی تمیز کھو دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں چیتاونی دیتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ ہدایت پانا ایک بات ہے، لیکن اس پر قائم رہنا دوسری بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اور قرآن کا مطالعہ ہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح راستے پر ٹکائے رکھتی ہیں۔ دوستو، راستہ دکھانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن کیا ہمارا دل اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ اگلے پارٹ میں ہم جانیں گے کہ جب ایک انسان بھٹک کر واپس آنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے ریگستان میں اپنا کھویا ہوا اونٹ اور راشن واپس پا لیا ہو۔ جب ہم صحیح راستے پر واپس آ جاتے ہیں تو اسے تھامے رکھنے کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وداع کے خطبے میں فرمایا تھا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
जब तक उन्हें मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमेशा आपको रास्ता दिखाता रहे तो कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। ये वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने पहली ही आयत में कह दिया, हुदल लिल मुत्तकीन। रास्ता वही देख पाता है जो अपनी आंखों से घमंड की पट्टी हटा देता है, जो कहता है कि अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू मुझे संभाल ले। अल्लाह उसके लिए गैब से रास्ते खोल देता है। एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत उसकी दुआ है। हर सजदे में मांगिए कि या अल्लाह मेरे कदम अपनी राह से फिसलने न देना। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं तो आपका रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और बुरे साथी की मिसाल अतर बेचने वाले और भट्टी फूकने वाले की तरह है। अगर आप अतर वाले के पास बैठेंगे तो भले ही आप इत्र ना खरीदें, लेकिन उसकी खुशबू आप तक जरूर आएगी। अल्लाह का रास्ता उन गलियों से होकर गुजरता है जहां नेक लोग बसते हैं। अक्सर जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू करता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं या काम रुकने लगते हैं। कुरान कहता है, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? याद रखिए, ये मुश्किलें आपको भटकाने के लिए नहीं बल्कि ये परखने के लिए आती हैं कि आप रास्ते के कितने सच्चे मुसाफिर हैं। जब आप डटे रहते हैं तो अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहां से आपको गुमान भी नहीं होता। जब आप पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा कर लेते हैं तो वो मुसब्बबुल असबाब बन जाता है। वो पत्थर में से रास्ता निकाल देता है। हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ जाता हूं। जब वो मेरी तरफ चलकर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। रास्ता दिखाने वाला अल्लाह सिर्फ रास्ता दिखाता ही नहीं बल्कि उस पर चलने की ताकत भी देता है। अपने आप से पूछिए, आपके सबसे करीबी 5 दोस्त कौन हैं? क्या वे आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं या दुनिया के खेल तमाशे में उलझाते हैं? हिदायत का एक बड़ा हिस्सा आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। सही लोगों को चुनिए, अल्लाह आपको सही रास्ता चुनवा देगा। जब इंसान की आंखें बंद होती हैं तो असली सफर शुरू होता है। हदीस में आता है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। वहां सिर्फ वही रास्ता काम आता है जिसे हमने दुनिया में अल्लाह के हुक्म पर चलकर बनाया था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ईमान वालों को कौले साबित के जरिए दुनिया और आखिरत दोनों में मजबूती अता करता है। हिदायत का सबसे बड़ा फल पुल सिरात पर मिलेगा। ये वो रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर बना है और जन्नत तक जाता है। हदीस के मुताबिक कुछ लोग इस पर बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ दौड़कर और कुछ रेंगते हुए। ये तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि दुनिया में हमने अल्लाह के रास्ते को कितनी तेजी से अपनाया था। जिसके पास हिदायत का नूर होगा उसके लिए अंधेरा रास्ता भी रोशन हो जाएगा। हिदायत का असली मकसद सिर्फ जन्नत पाना नहीं बल्कि अपने खालिक का दीदार करना है। जो लोग दुनिया में हर काम से पहले अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, अल्लाह आखिरत में उनके लिए अपने दीदार के पर्दे हटा देगा। यही वो मंजिल है जिसके लिए एक मोमिन पूरी जिंदगी तड़पता है। दोस्तों, रास्ता दिखाने वाला अल्लाह है, सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी है। अगर आप भटक गए हैं तो तौबा का दरवाजा खुला है। अगर आप चल रहे हैं तो सब्र और दुआ का दामन थामे रखें। और अगर आप दूसरों को रास्ता दिखाना चाहते हैं तो खुद सुन्नत का नमूना बने। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इंसान का नफ्स उसे बुराई की तरफ उकसाता है। हिदायत के राह शैतान आपको सीधे यह नहीं कहेगा कि गुनाह करो, वह बुराई को नेक काम बनाकर पेश करता है। वह आपको दिखावे रियाकारी में डाल देता है। कुरान कहता है, शैतान ने उनके कामों को उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें रास्ते से रोक दिया। सूरह अल-अंकबूत। अगर आप रास्ते दिखाने वाले अल्लाह की पनाह में नहीं है तो शैतान के इन बारीक जालों को समझना नामुमकिन है। आज के दौर में रास्ता भटकना बहुत आसान हो गया है। हम घंटों दूसरों की दिखावे वाली जिंदगी देखते हैं और अपनी हकीकत से मायूस
मायूस हो जाते हैं। यह मायूसी हमें अल्लाह के शुक्र के रास्ते से हटा देती है। हदीस में है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन पर कायम रहना हाथ में जलता हुआ कोयला रखने जैसा होगा। आज वही वक्त है जहां हर क्लिक और हर स्वाइप पर आपकी हिदायत का इम्तिहान है। रास्ता दिखाने वाला अल्लाह है, पर रास्ते पर टिके रहने के लिए इस्तिकामत, कंसिस्टेंसी चाहिए। रोजाना